여기는 울란바토르입니다. 제가 오늘 몽골 무당을 만나서 신점을 보러 가려고 합니다. 물론 한국에도 무당은 많지만 제가 딱히 관심은 없어서 살면서 점이나 심지어 사주도 본 적이 없는데, 근데 뭔가 재밌을 것 같아서 한국 무당이 아니고 또 몽골 무당이라니까 더 뭔가 흥미로운 거야. 러시아 쪽에 가까운 곳에 무당이 사는 뭐 촌 같은 게 있다고는 하는데 뭐 제가 거기까지는 갈 수는 없을 것 같고, 그래서 울란바토르 주변에 있는 무당을 좀 수소문을 해봤는데 몇몇 있긴 있더라고요. 근데 촬영이 힘들어요. 그래서 좀 어려움을 겪다가 그래도 운 좋게 촬영이 가능한 무당 한 분을 소개를 받아가지고 한번 만나보려고 합니다. 오늘 반갑습니다. 오카 민기입니다. 반갑습니다. 촬영 괜찮죠? 아, 괜찮아요. 네. Do you want some coffee? Yeah, why not? It's all Korean stuff. Yeah. You want Americano? Yeah. Okay, I bring you Ice. my ice cup. Okay? Okay. Can I stay here? Yeah, you can stay. I'll just go in and back. Yeah. 사실 한국 무당은 뭐 서로 컨택해서 1대1로 만나볼 수 있잖아요. 그런데 몽골 무당은 특이하게 자기 바운더리가 되게 좁아요. 그래가지고 가족이나 친구들 외에는 거의 안 만난다 그러고, 그리고 새로운 사람을 만날 때는 자기가 믿는 사람을 통해서만 만난다고 하더라고요. 그래서 지금 옆에 얼음 사러 간 친구가 저를 도와주고 있습니다. Tula. So what is it mean? Tula. Tula means like cheers. Cheers. Yeah. How far the place to shaman living? Actually, the shamans living in the city, Yeah. they have different place Yeah. for keeping the shaman like a suit and everything. So like a holy yurt or something like that. They're not keeping the home. Ah, so they have a home and shaman girl. Oh, okay. How do you drive in this town? God, it's too close. I think this town, so many people and car, but road is so narrow. Yeah. Actually, in Mongolian population, almost now 4 million. 1,700,000 people right now lives in Ulaanbaatar. So like 50% people live here. Yeah. Actually, Ulaanbaatar established for 600,000 people maximum. Now, this maybe there is a 3 times or more. That's why so much traffic in here. And why people getting here? To earn money? Yeah, making money. And the government does not make other big city? We have some couple of big cities, but population is very low, small there, that they cannot make enough money. That's the reason. So we need to buy something for shaman? Yeah, milk and vodka. The shaman like that? Or The vodka is there. She's not going to drink. She's for the respect for every spirits, feeding them. 자, 이 문을 통해 들어왔습니다. 여기가 도시 한가운데 있는 그분이 계시다는 베르, 그리고 그분이 좋아하신다는 여러 물건들을 사서 왔습니다. I have to wear the hat Yeah. before I throw into the sky. And do I have to do same way? You don't know Mongolian language, that's why you don't need to. But I have to say something words to the Mongolian language to the respect to the spirits. That black one is black fox. Black fox. Oregon.
아, 이렇게 크고. Hello. How was your way to come all the way come to here? It was hard. He's saying every your wishes come true. Uh-huh. He's wishing you, Thank you. blessing you. Thank you. So nowadays the guys are walking and going to die, but this guy is not that guy. You're a tough man. Okay. Respecting. Okay. I'm traveling by bicycle from China to Portugal. I'm wondering any accident or dangerous thing during my trip. 어떤 얘기인데? What is your name? Mingi Kang. What is your age? 32. But what's the end zodiac? Chicken. 진짜. 34. Mingi Kang. Maybe you have some stick. Maybe old stick. 때문에 너가 어떻게 좋고 꽤 그래? 37 till 39 money is come to you. That will be your stand in whole your life. The time you're going to do so many things. Maybe that means maybe hard work. You're traveling. Then how can you have a wife? 대대군 듣던 다니요. Your wife already inside your known people. Oh. You already know her. Okay. 대대군 듣었지. 근데 뭐딴 도둑 못 갔었으면 된 가라 한 게 제일지. Close 10 years. There's no sick. No sick. Yeah. Okay. Yeah. Are you famous in Korea? He's saying I saw it. You can. 할사, 비할사, 잡고. 몽골 무당을 만나고 왔고, 그리고 차에서 오카랑 무슨 얘기 했는지 이제 되새김질을 좀 해봤습니다. 그래서 좀 메모장에 좀 적어봤는데, 근데 뭐 사실 그렇게 많은 믿음이 있지 않다는 거를 처음에 만났을 때 무슨 띠냐고 해서 제가 닭띠라고 했는데, 제가 띠가 되게 애매해요. 94년 1월생인데 음력으로는 닭띠고 94년 자체는 그 해는 이제 개띠라고 합니다. 저는 어릴 때 개띠인 줄 알았는데 또 나중에 커서 음력으로는 또 닭띠래. 그래서 닭띠라고 했어요. 닭띠라고 했는데 나이를 이렇게 세더라고요, 손가락으로. 나보고 몇 살이냐 그래서 32살이라고 하니까 아니래, 34살이래. 그래? 왜 올려치기 하지? 그런 생각했는데 뭐 근데 크게 상관은 없다고 하네요. 처음에 도둑질 당하는 거 조심하라고 하더라고요. 근데 당연히 조심해야지. 뭐 여행하는데 도둑질 조심 안 하면 안 되지? 아, 그리고 제가 뭐 좀 야외 생활이 많다 보니까 구슬 하나를 주셨어요. 뭐 실에 묶어가지고 이제 걸어 주셨는데 몸에서 떼지 말라고 하더라고요. 이게 절 지켜준다고. 지금도 걸을 때마다 살짝살짝 소리 나가지고 계속 몸에 지닐 것 같진 않은데, 그리고 결혼 상대에 대해서도 물어봤어요. 궁금하잖아. 그래서 물어봤는데 이미 내가 아는 사람이래요. 내 주변에 이미 있다 라고 얘기를 하네요. 아, 그리고 뭐 돈 버는 거 궁금하잖아. 언제쯤 큰 돈을 만들게 되는지. 37살? 저는 32살이거든요. 그래서 앞으로 5년 동안은 거지로 산다는. 그리고 제가 마지막으로 물어볼 거 있냐고 물어봐서 그냥 혹시 제가 나중에 좀 유명해질 수 있을까요? 물론 뭐 기준은 사람마다 다 다르겠지만 사실 나한테 말하는 것도 두루뭉술하게 하잖아. 그래서 저도 두루뭉술하게 물어봤어요. 나는 이미 봤다, 너가 유명해진 것을 이라고 얘기를 하는데 기분은 좋더라고요. 사실 미래를 누가 알아요. 미래를 아는 사람은 아무도 없고, 그래서 제가 이런 거에 크게 관심이 없었기도 하고, 또 미래는 뭐 본인이 만들어가는 거라고 생각을 해서 그분이 해준 말에 크게 연연하지 않고 저는 아마 제 갈 길 갈 거고 저 하고 싶은 거 하면서 살 거고 그럴 것 같습니다. 네, 뭐 그냥 나이가 조금 많이 많으신 어르신이랑 덕담 주고 받았다, 뭐 이 정도로 생각하면 될 것 같고, 오늘은 이렇게 마무리하고 내일 울란바토르 시내 좀 돌아다닐 예정이거든요.
제가 울란바토르 와서 머리를 좀 자르고 싶었어요. 노지 생활을 오래 하다 보니까 머리를 감기가 좀 힘든데 이게 오래 못 감으면 좀 힘들더라고. 머리가 너무 간지럽고 냄새나고 그래가지고 머리를 감지 못한 머리가 없으면 되잖아. 지금 이 거리에 미용실이 되게 많거든요. 저쪽부터 한 3개는 봤어. 근데 일단은 가격이 얼마나 되는지 가서 물어나 봅시다. 25,000 투그릭이라네? 싸진 않네? 두피 마사지도 해주나? 저기가 좀 비싼 것 같으니까 다른 데도 한번 가봅시다. 고비 사막에 있을 때만 해도 낮에도 옷을 막 대여섯 개씩 껴입었는데 지금 맨투맨에 경량 패딩 하나 그리고 심지어 지금 반바지 입었거든요. 근데 딱 좋아. 한국 초봄 날씨? 근데 이게 뭐 시간이 지나서 따뜻해지는 것도 있겠지만 울란바토르가 좀 따뜻한 것 같아요. 여기는 산이 바람을 많이 막아줘서 그리고 건물도 많고. 야, 한식당 진짜 많다. 오는 길에 한 5개는 본 것 같아. GS 저것도 한식당이잖아 사실. 뭐야 이거? 여기 미용실 있는데요? 미용실이잖아. 뭐 감옥같이 생겼네? 들어가 보자. Hello. Can I cut the hair? Where you from? Korea. Korean. Picture. Picture. It's okay. You can cut any type. But I want to cut the short. Uh-huh. How much is it? 40,000. 30,000. Yeah. 오케이. 그냥 자르자. 아까 거기가 제일 쌌던 거구나. 근데 뭐 5,000 투그리면 2,000원 차이라서 여기 분위기도 좋고. 제가 한국에서 바보샵을 한 번도 가본 적이 없어가지고 미용실 자체를 자주 안 갔어. 항상 뭐 집에서 자르고 그랬는데 바보샵 경험한다 치고 자르기 전 괜찮은 것 같은데? 눈썹도 해주고 면도도 해주고 두피 마사지도 해주고 다 해줘요. 근데 한 가지 아쉬운 게 3만 투그릭이라고 하지 않았나? 근데 4만 투그릭이라는 거야. 4만 투그릭이면 16,000원인데 조금 비싼 느낌? 일단 점심 먹을 때를 좀 찾아봅시다. 12시가 넘어가지고 한식당 감사나 해볼까? 아니 잠깐만. 들어가야지 그러면. 치킨, 제육, 덮밥 여러 종류가 있네요. 맥주를 먹을 거면 사실 국물류보다는 치킨 아니면 덮밥 아닌가? 1+1 비어를 시켰는데 2개 이렇게 한 번에 줬어. 하나씩 주지 않나 아닌가? 누가 오는 줄 알고 계신가? 이 낮에 먹는 맥주가 진짜 오랜만이에요. 항상 낮에 식당 가도 자전거 타고 가니까 맥주 같은 거는 먹지 못했는데 와 맛있네. 생맥주 이거 처음 먹어보는 것 같은데 여행 시작하고 지금까지. 근데 치킨 시켰는데 치킨 먹을 거면 그냥 바로 건너편에 치킨집이 있거든요. 치킨집으로 갈걸. 치킨 나왔습니다. 밑반찬이 왜 이렇게 많아? 콩나물도 나왔고 김치도 나왔고. 야, 한식당이 많긴 많네. 일단 감자튀김 너무 맛있어. 와 근데 이게 치킨이 이게 튀김가루가 살아있는데? 이거 우리나라에는 없는 치킨 맛이거든요? 근데 제가 이런 맛을 느껴봤는데 제가 혼자 치킨을 만들어 먹어본 적이 있어요. 튀김가루랑 이런 거 반죽해가지고 딱 그 맛이야. 심지어 이거 순살이야. 뼈가 없네? 밑반찬도 먹어볼게. 이거 잘하네. 위화감이 전혀 없어요. 한국 김치랑. 근데 막 엄청 맛있다 이런 김치는 아니고 그냥 일반 식당 가면 나오는 김치 정도? 진짜 잘 먹었습니다. 2만원도 안 나왔어. 맥주를 3컵을 먹었는데 건너편에 구경백화점이라는 곳이 있는데 1층에 진짜 큰 슈퍼마켓이 있더라고요. 제가 여기서 사고 싶은 게 있었는데 제가 예전에 너무 추워서 보온병을 하나 샀잖아요. 뜨거운 물을 담아가지고 침낭 안에 넣으려고 그럼 좀 침낭 내부가 데펴지나 해서. 근데 안 그래. 보온병 자체가 애초에 열을 밖으로 안 빠져나가게 하는 통인데 근데 열이 밖으로 나와야 침낭이 따뜻해지는 건데 그게 안 되니까 날진 물통? 뭐 그런 게 있더라고요. 뜨거운 물을 넣어도 되는 플라스틱 물통 같아요. 지금 그거 사러 왔습니다. 이상하다. 저는 진짜 걷기만 했거든요. 근데 왜 나는 여기 있는 거지? 여기 이렇게 캠핑칸이 있네. 와 이거 진짜 찾기 힘든데. 이거 이소가스
이소가스랑 부탄가스 둘 다 팔거든요. 근데 부탄가스 4개 가격이 16,000투그릭인데 이소가스 하나 가격이 15,000투그릭이에요. 부탄 2개보다 이소 하나가 안 될 것 같은데. 엄청난 거 발견했거든요. 이거 부탄가스 꼽아서 쓰는 건데 난로인가 봐요. 부탄가스로 쓰는 난로. 이거 대박인데? 이거 가격이 166,000투그릭이면 68,000원이네? 물통 어딨냐? 또 다른 마켓. 여기 뭐 백화점이라 써있긴 한데 캠핑용품 매장이 하나 있대요. 딱 거기만 체크해보고 없으면 그냥 포기해야겠습니다. 얼어 죽을 정도는 아니니까. 새벽에 잠 몇 번 깨는 정도라 뭐 있으면 좋긴 하겠지만 없어도 큰 지장은 없다. 딱 그 정도. 4층에 있으면 여기가 4층 아니에요? 이거 그쵸? 4층이에요. 여기 4층이다. 네. 없어서는 없다. 잘 자셨어요? 응? 잘 자셨어요? 잘 잤냐고요? 네. 네. 그러면 한 바퀴 돌고 올까요? 한국 어디 계셨었어요? 뭐? 네. 아, 서울에? 서울에서 서울에서. 아. 몇 년? 2년 2년? 2년. 아 네네 2년 맞아요. 한국말 되게 잘하신다는데. 제가 중국 사람이라고 생각했어요. 저요? 네. 왜요? 오늘 머리도 잘랐는데? 아 여기에요? 오 감사합니다. 안녕. 감사합니다. 도와줘서 감사해요. 이름이 뭐예요? 좀 어려워요. 예. 말하면. 여기 캠핑용품점이에요. 없다. 아까 거기도 없고 여기 미니수 왔는데 여기도 없네. 이게 찾기 힘들구나. 그러면 제가 이제 또 갈 곳이 있는데 여기는 나란틀 시장이라고 하는 곳입니다. 몽골에서 가장 큰 로컬 재래시장이래요. 그냥 시장 구경하러 온 거고 혹시나 소매치기 당할 수 있으니까 조심하라고 하더라고요. 그래서 가방 앞으로 메고 좀 둘러보겠습니다. 혹시 몰라 여기서 물통을 찾을 수 있을지도 몰라. 와, 이런 게 너무 좋아. 그냥 진짜 랜덤. 진짜 너무 좋다. 몽골 전통복인가 보다. 여기가 옷이랑 원단 매장이 되게 크게 있네요. 근데 벨트는 개쓰야. 뭐 얼마인지 맞춰봐 이런 느낌인가? 오, 좋은데? 아 지금 날씨가 진짜 딱 애매해. 낮엔 안 춥고 그냥 밤에만 버티면 되는 정도? 근데 이게 실내에서 자면 상관이 없는데 맨날 밖에서 자니까 추울 때 옷도 필요하고 또 낮에는 그걸 다 벗어서 가방에 넣고 다녀야 되고 무겁고 그래가지고 옷은 사기가 싫어. 지퍼. 텐트 지퍼 고장났는데. 여기 원단이랑 옷밖에 안 파는 곳인가? 이게 그냥 끝이 없는 건가 지금? 이게 너무 큰데? 와 이거 실제 동물 가죽인가 보다. 이거 양 같고. 야 이거 군대 물품 이런 게 여기 있다고? 와 이거 그거 말 안장인가봐요. 와 가죽 냄새나. 여기 뭔가 냄새 좀 다른데? 와 여기 이렇게 가구도 파네. 없는 게 없다더니 진짜구나. 근데 날진 물통이 없긴 해. 근데 그걸 몽골에서 구하려는 내가 이상한 거 아닐까? 포기. 그냥 몸으로 때웁시다. 조금 추우면 돼. 잠에서 여러 번 깨면 돼. 머리 긁으면서. 시장은 대강 다 둘러본 것 같습니다. 혹시나 울란바토르 와서 좀 저렴하게 옷이랑 신발 뭐 브랜드 안 따지고 뭐 로고가 있든 없든 상관이 없다 그러신 분은 오셔가지고 저렴하게 구매할 수 있을 것 같아요. 이제 저는 여기 나가서 울란바토르 남쪽에 자이산이라고 있는데 거기 전망대가 좋다고 하더라고요. 거기 한번 가보려고 합니다. 저는 몽골이 유목민족이라 캠핑 같은 거 좋아할 줄 알았거든요. 생각해보니까 수도의 인구 절반이 사는 거면 그건 아닌가 봐. 캠핑용품 이런 거 거의 없는 거 같고 제 거 텐트 폴대가 부러졌거든요. 그런 거 수리할 수 있는 그런 거 좀 구하고 싶은데 여기서 못 구할 것 같아요. 울란바토르가 시내 구경하기가 쉽지가 않대요. 자 아까 여기 올 때도 백화점 있는 쪽에서 택시 불러서 온 건데 한 40분 왔거든요. 퇴근 시간도 아니었는데 근데 뭐 가격은 그렇게 비싸진 않아요. 한 5,000원 나왔는데 40분 타고 5,000원이면 나쁘지 않지. 와 지금 퇴근 시간 걸려가지고 택시 불러도 탈 수 있을지 모르겠다. 근데 또 웃긴 게 저기 택시 기사님들이 계세요. 제가 가고 싶은 그 전망대 쪽 흥정을 해봤는데 3만 투그릭 부르네요. 3만 투그릭이면 12,000원인가? 저거 타면 바로 갈 수 있는 거긴 한데 너무 비싸. 야 어플로 찍었는데 55분 걸린다고 뜨네요. 택시비는 17,000투그릭이긴 한데 이게 말이 되냐? 55분이면은 걸어가겠어. 그냥 좀 빠른 걸음으로 걸으면 시간 비쌀 것 같은데? 그럼 일단 좀 걸어야 될 것 같아요. 여기서는 택시 불러도 못 타. 몽골이 택시가 아무나 할 수 있대요. 그래가지고 그냥 서서 저렇게 손 흔들면은 차가 선다는데?
그리고 흥정하는 시스템인 것 같은데. 해볼까? 아무도 안 써. 옆에 있는 분도 자의상 간다고 택시 같이 쉐어하자고 하는데. 오, 이렇게 접는구나. 기들인 거예요. 얼마나? It's 2,000 different. 2,000 ruble. I'm foreigner, so they make a high price. 아. Maybe. It's first time to see the river in this country. 야, 삼겹살집 같은데 어디 산에 가면 있을 법한 생김새다. I'll pay for you. Take this, please. Please. You help me. 돈을 끝까지 안 받으려고 하더라고. 돈을 주는데 계속 막 빼가지고 유기시켜. 와, 근데 진짜 덕분에 너무 편하고 빠르게 온 것 같아요. 이거 구멍 뚫어놨냐? 무서워. 어? 뭐야? 뒤에 공룡 있는데요? 공룡. 자, 이제 여기 올라가면 됩니다. 와, 노을 봐. 구름 많이 꼈는데도 이쁘다. 뭐 거대 석상이 있네? 안 무서운 거야? 그렇게 낭떠러지는 아니구나. 여기가 울란바토르 남쪽인데 아파트랑 빌딩 이런 게 엄청 많네. 울란바토르 시내 내부에는 건물들이 다 오래됐어. 여기가 좀 발전하는 것 같아요. 지금 뒤쪽에 산도 계속 깎아가지고 평탄화 작업하면서 건물 짓고 있다. 아, 바람 엄청 부네. 갑자기 또 안 좋은 기억이 떠오르려 하네. 와, 여기 그냥 도시 한가운데 마치 전망대를 만들려는 듯이 쑥 솟아있구나. 이게 사람들 절벽에 하나둘씩 앉아가지고 그냥 있어. 오늘 울란바토르도 돌아보고 어제 재밌는 경험도 해보고 그랬는데 울란바토르에서 할 수 있는 건 다 한 것 같아요. 그리고 보통 몽골 여행 오면 여기를 기점으로 투어사를 통해서 외곽으로 나가는 여행을 많이 하잖아요. 몽골은 자연이 엄청 많으니까 저도 뭐 그런 투어 같은 거 해볼까 생각해봤는데 사실 뭐 지금 그런 시즌도 아니고 날씨도 춥고 가격도 싸지 않은 것 같아서 어차피 저는 이제 자전거로 몽골을 여행하니까 비슷하게 여행하는 느낌이지 않나 싶어가지고 그냥 울란바토르는 이렇게 끝날 것 같습니다. 이제 여기서 서쪽으로 가면 카라코룸이라고 하는 곳이 나오는데 거기가 울란바토르의 옛 수도거든요. 그리고 이제 징기스칸의 손자 쿠빌라이 칸이 원나라를 세우고 수도를 베이징으로 옮겼죠. 그리고 이제 원나라가 없어지고 뭐 명나라, 청나라 이렇게 지나면서 그 시절에는 수도가 따로 있는 게 아니었고 오르거라고 불리는데 유목민처럼 옮겨 다니는 생활을 했대요. 그리고 이제 나중에 울란바토르 수도를 정한 건데 갈 길에 뭐 카라코룸 이렇게 다 있거든요. 그때 또 설명하도록 하고 여기 있으면서 가장 흥미로웠던 건 그냥 어제 몽골 무당 만났던 것 같은데 근데 뭐 사실 제가 진짜 막 신점이 보고 싶어서 저는 뭐 돈을 언제 버냐 결혼 언제 하냐 뭐 이런 거 물론 물어보긴 했지만 뭐 엄청 중요한 건 아니었고 일단은 뭐 지금 제가 달리고 있는 이 길을 우선으로 둬야겠죠. 제가 선택한 길이기도 하고 진짜 후회 없이 달려보는 게 이번 여행의 목표예요. 말이 너무 길었는데 자전거 여행이 이래요. 참 하루 종일 하는 일이라고는 자전거 타는 거밖에 없는데 분량은 자전거에서 안 나와. 입을 털던가 밥을 먹던가 사람을 만나던가 이런 데에서 분량이 나오기 때문에 뭔가 좀 말이 많아졌달까? 그럼 이번 영상 이렇게 마치고 다음에 또 이제 열심히 자전거 타는 영상으로 뵙도록 하겠습니다.